Welcome dear students for the online database management system session number 5 of second semester BCA affiliated to Kuvempu University. So in our today's session number 5 of unit number 1, we will discuss the topics on views of your data and what do we mean by data independence, and here we'll learn about the importance of a data independence. So before starting on to the topic of today's session, let us have a recap of our previous class. Dear students, I think you all remember in the last session we have learned the 6 major differences between our file management system and our database management system, and we have found which is the best one. So today, in our today's session, the learning objective is to understand the different views of your data and to identify what do we mean by a data independence. So the session outcomes of today is the student will be able to understand the views of your data, and he will be understanding what you mean by data independence, the importance of a data independence, and why a data independence is very important in your database management system. So now let us start our today's session number 5. So now let us start with the concept called as the different views of your data. So dear students, you already have learnt about a data. It's a factual data or a important thing about a data. Now let us see, do we have the different views of a data in our DBMS? See, a number of views for data representation has been proposed there. So among them, the two important thing is, one is high level or a conceptual view of data, and another one is your low level or a physical view of your data. So when coming to your high level or a conceptual view of your data, see, this provides the concept that how the users perceive the data, that is how they are actually going to view the data. For example, you can view the entire data in the form of an entity relationship model, or even you can perceive your entire data in a database as an ODMG model, that is your open data model group there, a conceptual view for your object oriented databases. When coming to the second view of your data, you can have a lower view or a physical view. See, in your lower view or a physical view there, you can provide the concept that describes the details of how the data is stored in a computer. For example, what is the record format you are going to store in your data, and how the record is being ordered, that is how the ordering is being done with respect to your records, or even what is the access path which you are using your database management system, or even are you following any of the indexes, that is internally how actually the data has been stored. That view can be stored, it can be got from your lower level or a physical view. So I think you're clear about the two views of your data. So with that, let us go for another important concept of your DBMS, that is your data independence. So now let us understand what is this data independence first. Do we have different types of data independence in our DBMS, and what actually this data independence is going to signify, and what is that you should take care when you are speaking about a DBMS with respect to your data independence there. So now we'll start with your data independence there. See, one of the most important benefit of using a DBMS is it has a high support for your data independence. So we understood that we have something called as a data independence, which is really going to help for making our DBMS more effective there. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? DBMS ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೂಸೇಜ್ DBMS ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. So this is one of the important thing you have to remember when we are going to speak about what data independence there. So ಈಗ ಹಾಗಂದ್ರೆ data independence ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? So to define it, I can tell you that data independence is the capacity to change the schema at one level of a database without changing the schema at the next higher level. So with this simple definition, I think you have got a clear idea that so ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಯೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಆ ಸ್ಕೀಮಾ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಡೇಟಾಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಸಿ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾಗಿ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ. ಈವನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಅದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? See, here the protection of the logical structure from changes in the physical structure of the data. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಆಫ್ ಯು ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮಗೇನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ದಿಲ್ಲಂಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂದರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, ಯಾಕೆ ಈ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಕೀಮಾ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೀಮಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವೆರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ DBMS. ಇದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಡೇಟಾದ ವ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಲು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹೇಗೂ, ಫಿಸಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಲಾಜಿಕಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫಿಸಿಕಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಸಮರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಡೇಟಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಥರ್ ಯಾರಾದ್ರದ್ದು? ಎಲ್ಮಾರ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನವಾತೆ. ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? ಅಡಿಸನ್ ವೇಸ್ಲೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ 5th edition. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೋರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ಬರ್ದಿರಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ರಾ ಹಿಲ್ 4th edition ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.